maka dengan dua perkara ini timbullah namanya sifat haya. Ini merupakan perkataan yang sangat indah dari Al-Junaid rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya haya yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت التي أقبلت على سن الزواج وقاربت ذلك السن، وذلك بتجاوزها لمرحلة الطفولة وإقبالها على مرحلة الزواج في أوائل شبابها. وكانت البنت في مثل هذا العمر يضرب بها المثل في الحياة. إذا أرادوا التحدث عن الحياة ضربوا بالعذراء التي في خدرها لشدة حيائها، وذلك لأنها لم تعتد على مقابلة الرجال أو الحديث أو نحو ذلك، وإنما في بيتها مع أهلها حيية مؤدبة لطيفة، فكان يضرب بها المثل في الحياة. لكن الأمور تغيرت لدى كثير من الناس، وأصبحت البنت في مثل هذا السن ربما في عدد منهن تكون منزوعة الحياة ولا يعرف فيها حياء تتصف به، ولهذا تجابه الرجال وتتحدث معهم وتخالطهم وإلى غير ذلك من الأمور. وهذه حقيقة من الأمور المؤسفة المحزنة المؤذنة بشر. وكلما كانت المرأة قريبة من هدي الإسلام وأخلاقه الفاضلة كلما كان ذلك أسلم لها وأكمل في خلقها وفضيلتها. ويقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أي أشد من هذه التي يضرب بها المثل في الحياء. ثم ضرب مثالا على تعامله الكريم، قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذا من كمال خلقه، وأيضا من جمال تربيته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان يحتاج معهم إلى طويل خطاب أو كثير بيان، وإنما ما أن يروا وجهه فيعرف من وجهه أنه يكره هذا الأمر أو أنه أحب هذا الأمر ورغب فيه، فأكرم بها من تربية وأنعم أن يكون أصحابه بهذا المستوى الرفيع. وهذا أيضا مما يفيدنا بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضيلتهم ومنزلتهم العلية. ومع هذا يوجد الآن في زماننا هذا من قليل الحياة بل عديم الحياة من يتطاول على مقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية، ربما شتما وسبا ووقيعة وذما، ولا يدري هذا المسكين أن الذم عائد إليه، وأن السب راجع إليه، وأن الله سبحانه وتعالى كرم أصحابه بهذه المكرمة وجعلهم في هذه المنزلة، ولا يضرهم سب من يسبهم، بل إن هذا السب يعود لهم أجرا وثوابا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يبعث على ترك القبيح
ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فهو خلق فاضل مكانه القلب، وهو كما عبرت سابقا محرك، يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب، وهو ما لم يشر إليه رحمه الله، التحلي بالفضائل. قد مر معنا في الحديث لا يأتي إلا بخير، فهو يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب التحلي بالفضائل، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ثم ختم بهذا النقل، قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. وهذا الكلام الذي قاله الجنيد هو كلام جميل جدا في بيان أعلى رتب الحياء وأرفعها مقاما، ألا وهو الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فأرفع الحياء شأنا وأعلاه مكانة الحياء من رب العالمين، الحياء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يحرك الإنسان في قلبه هذا الحياء من الله؟ قال: الحياء رؤية الآلاء، أن تستحضر نعم الله عليك، نعمه عليك في عافيتك، في سمعك، في بصرك، في مطعمك، في مسكنك، في ملبسك، إلى غير ذلك. نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم تنظر أيضا نظرا آخر من جهة أخرى أنك مقصر في جنب الله، ورؤية التقصير، فتنظر من جهة أخرى نظرا آخر إلى تقصيرك في جنب الله، أي مع كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنت لا تزال مقصرا في جنبه. فإذا استحضرت الآلاء واستحضرت أيضا التقصير منك في جنب الله، وجد في قلبك الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتحركت فيك الفضائل، وأيضا حجزك ذلك عن القبائح والرذائل. قال: فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. وهذا كلام جميل في بيان هذا الحياء الذي هو أرفع الحياء شأنا، ألا وهو الحياء من رب العالمين. رزقنا الله أجمعين التحلي بالحياء وبكل خلق فاضل، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang keutamaan memiliki sifat malu ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra fi khidriha." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada malunya seorang gadis pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Jika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dia tidak suka, maka kami akan melihat hal tersebut dari perubahan wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan Rasulullah lebih malu daripada malunya seorang wanita gadis pingitan yang dipingit dalam pingitannya. Al-azra dalam bahasa Arab yaitu gadis yang baru saja masuk dalam tahun atau umur untuk siap menikah. Jadi sudah mendekati usia untuk siap dinikahkan. Dia baru saja melewati masa kanak-kanaknya dan kemudian berpindah kepada masa siap untuk menikah. Dan gadis yang seperti ini, ya, anak wanita yang seperti ini, ya, dijadikan perumpamaan atau permisalan bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena gadis yang seumuran ini baru saja masuk dalam usia untuk siap menikah, sangat memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Kenapa? Dia tidak pernah ya bertemu dengan para lelaki, tidak terbiasa bertemu dengan para lelaki, tidak terbiasa berbicara dengan para lelaki. Dia hanya ketemu dengan keluarganya. Oleh karenanya sifat malunya sangat tinggi ya, karena tidak pernah terbiasa ya bertemu dengan lelaki asing, sehingga dia seakan-akan dipingit di rumahnya. Dia hanya tinggal di rumahnya, kemudian beradab dengan kedua orang tuanya, dengan karib kerabatnya, dengan orang-orang yang ada di rumahnya. Oleh karenanya dijadikanlah
wanita yang memiliki sifat seperti ini sebagai perumpamaan tentang sifat malu, karena sifat malunya yang sangat tinggi. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kondisi sudah berubah. Kondisi sekarang sudah berubah. Kita dapati banyak gadis-gadis yang baru meninggalkan masa kanak-kanaknya, baru saja balik, kemudian malah justru hilang rasa malunya. Kita dapati sebagian mereka justru berani berbicara dengan para lelaki, bercampur dengan para lelaki, ya, dengan penuh pedenya, tidak ada malunya sama sekali. Ya, ini merupakan tanda-tanda keburukan. Kenapa? Karena seorang wanita, ya, semakin dia berakhlak dengan akhlak Islam, semakin dia beradab dengan adab Islam, maka dia semakin lebih selamat. Akan tapi jika seorang wanita berbalik malah kemudian tidak punya malu, lelaki terkadang lebih malu daripada seorang wanita. Wanita yang mulai berbicara, kemudian bercampur, kemudian ini yang kondisi ada sekarang ini adalah menunjukkan keburukan. Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan, asyaddu hayaan. Rasulullah SAW lebih malu daripada gadis pingitan tadi yang tidak pernah ketemu dengan para laki. Rasulullah SAW lebih malu daripada gadis yang seperti ini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan contoh bagaimana salah satu bentuk rasa malu Nabi SAW, yaitu Nabi SAW jika tidak suka dengan sesuatu, maka akan nampak di wajahnya ada perubahan wajah. Para sahabat mengetahui ketidaksukaan Nabi dengan perubahan di wajahnya. Demikian juga para sahabat mengetahui Nabi SAW menyukai sesuatu dengan perubahan di wajahnya. Jadi ini tarbiyah yang tinggi dari Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW tidak butuh omongan banyak, tidak perlu banyak omong. Para sahabat sudah ngerti Rasulullah SAW tidak suka. Ya, Rasulullah SAW suka dengan perubahan wajah beliau. Dan ini bagaimana kita lihat Rasulullah SAW mendidik para sahabat sampai tingkatan, ya, akhlak yang sangat tinggi, sampai tingkatan yang sangat tinggi. Akan tapi yang sangat menyedihkan yang kita dapati di zaman sekarang ini, kita lihat orang-orang yang tidak punya rasa malu, kemudian menjelek-jelekan para sahabat yang telah sampai pada tingkatan akhlak yang sangat tinggi. Ya, mereka mencela para sahabat, orang-orang yang tidak punya malu ini, yang tidak punya adab, tidak punya akhlak ini, berani-beraninya mereka mencela para sahabat yang telah sampai dengan didikan Nabi pada tingkatan akhlak yang sangat tinggi. Mereka mencela para sahabat, mereka menghina para sahabat, mereka memaki para sahabat. Mereka ini tidak paham, mereka ini adalah orang yang justru kita kasihani orang seperti ini. Dia tidak tahu bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan, ya, kecaman, kemudian makian, semuanya akan kembali kepada dia. Orang seperti ini, celaannya, makiannya, hinaannya tidak akan memberi kemudaratan kepada para sahabat. Bahkan celaannya dan hinaannya ini akan mendatangkan pahala bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, menyampaikan di akhir bab ini dengan mengatakan, haqiqatul haya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Hakikat daripada rasa malu yaitu adalah suatu sifat yang mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga menghalangi dia untuk bersikap menggampangkan atau meremehkan, ya, kurang dalam menunaikan hak seorang yang memiliki hak. Kemudian beliau menyebutkan, ya, di sini kita telah jelaskan bahwasanya sifat malu merupakan sifat yang mulia yang terhiaskan dalam hati seorang, yang akhirnya mengantarkan seorang bukan hanya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, tapi juga mengantarkan seorang untuk berhias dengan al-fadail, dengan sifat-sifat yang mulia. Yang ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi di akhir penghujung bab ini. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Abdul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Beliau berkata, al-haya'u ru'yatul ala ay ni'am wa ru'yatul taqsir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya. Sifat malu yaitu seorang hamba melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia melihat tentang dirinya bagaimana ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penuh dengan kekurangan, maka dengan dua perkara ini timbullah namanya sifat haya. Ini merupakan perkataan yang sangat indah dari Al-Junaid rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya haya yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya. Oleh karena sifat malu kepada Allah merupakan derajat haya, sifat hayat yang paling tinggi. Bagaimana caranya seorang memiliki sifat malu seperti ini? Yaitu dengan dia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bagaimana Allah memberikan dia pendengaran, Allah memberikan dia penglihatan, Allah memberikan dia tempat tinggal, Allah memberikan dia kendaraan, berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, terlalu banyak kenikmatan. Yang luar biasa kenikmatan tersebut dan tidak berhenti-berhenti Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba. Kemudian setelah dia melihat dan merenungkan tentang nikmat Allah, renungkan tentang bagaimana sikap dia, ibadah dia kepada Allah. Ternyata dia dapati dirinya penuh dengan kekurangan. Dia dapati dirinya malas dalam beribadah. Tatkala dia membandingkan antara ibadah dia dengan nikmat Allah yang terus-menerus dia dapatkan, anugerah karunia yang dia dapatkan, maka akan timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menggerakkan dia untuk berakhlak yang mulia, beradab yang mulia. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita untuk bisa beradab dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan kita dari segala bentuk adab-adab dan akhlak-akhlak yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.